What is a triangle? Triangle ምንድን ነው? It's our today's topic. ዛሬ ስለ triangle ነው የምናወራው. So there are some topics. The first one is what is triangle? So we are going to define the word triangle. And next, classification of triangle. After that, similarity and congruency. And then similarity and congruency test. Finally, terms on right angle triangle. ስለዚህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ 5 ቶፒኮች አሉን። ግልጽ በሆነ way እንመማራለን ማለት ነው። The first thing is that what is a triangle? At the name suggests that tri means 3 and angle is angle. So, what is a triangle? It is a geometric figure. A geometric figure which has three angles and three sides. So, a triangle is a geometric figure which has 3 angles and 3 sides, or a geometric figure which has 3 sides and 3 angles is said to be triangle ብለን እንጠራዋለን ማለት triangle 3 ሳይዶች እና 3 አንግሎች ያሉት geometric figure ነው። For example, look this figure. A, B, C. So this plane figure is a triangle. Triangle A, B, C is a triangle because this triangle has 3 sides. Side AB, side BC, and side AC. Okay, so side 1, side 2, side 3. This triangle has also 3 angles. Angle A, angle B, and angle C. Angle A means this, angle B, angle C. This is what I call it a triangle. Triangle የምንለው እንግዲህ ይሄንን ነው። 3 አንግሎች 3 ሳይዶች ካሉት this plane figure is said to be triangle እንለዋለን። ስለዚህ what is the triangle የሚለውን እዚህ ጋር ጨረስን ማለት ነው። Next, classification of triangles. Classification of triangles. Classification of triangle. Triangle can be classified into 3 based on their side lengths and also classified into 3 based on their angles. The first one is based on their angle. Classification based on their angle. Based on their angle. Okay, based on their angle, triangle can be classified into 3. 1, acute angle triangle. Acute angle triangle. 2, right angle triangle. Right angle triangle. And 3, obtuse angle triangle. All right, therefore based on their angle, triangle can be classified into 3. Those are acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle. First, acute angle triangle means a triangle, all sides of the triangle, all angles of a triangle less than 90 degree. All angles of a triangle less than 90 degree. That means ሁሉም የትራያንግሉ አንግሎች ውስጥ ላይ ያሉት ከ90 ዲግሪ የሚያንሱ ከሆኑ acute angle triangle እንላለን። What about right angle triangle? Has
one angle which is equals to 90 degree ኦኬ ራይት አንግል ትራያንግል ማለት የትራያንግሉ አንዱ አንግል 90 ዲግሪ ከሆነ that triangle is said to be right angle triangle ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle means has one angle which is greater than 90 degree ከ90 ዲግሪ የሚበልጥ አንድ አንግል ካለው ማለት ነው። ትራያንግሎቹ ሶስት አንግሎች አሉት ከሶስቱ መካከል አንደኛው ከ90 በላይ ከሆነ that triangle is said to be obtuse angle triangle ብለን እንጠራዋለን። so እዚህ ጋር acute angle triangle means look this triangle እዚህ ጋር ለምሳሌ 60 ዲግሪ ብል and እዚህ ጋርም 60 ብል እዚህ ጋርም 60 ብል 60 ሶስቱም ከስንት በታች ነው? ከ90 በታች። ስለዚህ this triangle is said to be acute angle triangle እንላለን። by the way የኢንተርናል አንግል ሳሜሽኑ የትራያንግል ኢንተርናል አንግል ሳሜሽኑ 180 ነው። 60 ሲደመር 60 180 ይመጣል ማለት ነው። whereas right angle triangle means look okay for example this is 90 degree ይሄ ለምሳሌ 90 ዲግሪ ቢሆን ሌሎቹ ለምሳሌ 45 ሊሆን ይችላል ይሄም 45 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከሶስቱ አንግሎች መካከል አንደኛው 90 ከመጣ ምን ይባላል? ራይት አንግል ትራያንግል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ራይት ሌላው obtuse angle triangle ነው። obtuse angle triangle ማለት ደግሞ አንዱ ከ90 በላይ መሆን አለበት ብለናል። ዝርጥ ምንለው ማለት ነው። ሎክ እዚች ጋር ያለችው አንግል 130 ዲግሪ ነው ብንል 130 ዲግሪ ማለት እንግዲህ ከ90 በላይ ነው። ስለዚህ ከሶስቱ አንግሎቹ አንዱ ከ90 በላይ ከሆነ that triangle is said to be obtuse angle triangle ብለን እንጠራለን። ስለዚህ classification based on their angle ይሄን ይመስላል። አሁን ደግሞ classification based on their side length እንይ። based on their side lengths triangle also classified into three. One equilateral triangle. Two isosceles triangle and three scalene triangle. All right, therefore triangles based on their side lengths can be classified into three: equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle. Equilateral triangle means all sides are equal. ኦኬ ሁሎችም ሳይዶች ምን ከሆኑ እኩል ከሆኑ ለምሳሌ this triangle look this ሶስቱም ሳይዶች እኩል ከሆኑ this triangle is said to be equilateral triangle. What about isosceles triangle? Isosceles triangle means two sides are equal. ሁለቱ ሳይዶች ምን ተሆኑ እኩል ከሆኑ let's say this is isosceles triangle this እኩል ይሆኑና ሁለቱ ይሄኛው ከተለየ ማለት ነው። አያችሁ ይሄና ይሄ ሳይድ እኩል ሆኖ ሶስተኛው የተለየ ከሆነ isosceles triangle እንላለን። whereas scalene triangle means no sides are equal. For example እንደዚህ ብናረግ ወይም እንደዚህ ላድርግላችሁ። ኦኬ ያው ለምሳሌ ሶስቱም የተለያዩ ሶስቱም ሳይዶቹ የተለያዩ ሲሆኑ ወይም እኩል ያልሆነ ከሆነ ሳይዶቹ በሙሉ the triangle is said to be scalene triangle ብለን እንጠራለን። ስለዚህ
ትራያንግል ክላሲፊኬሽን በአንግላቸው አኪዩት፣ ራይት አንግል ኤንድ ኦብቱስ፣ በሳይድ ሌንግዛቸው ደግሞ ኢኩላተራል፣ አይሶስለስ እንዲሁም ስካለን ትራያንግል ብለን እንከፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ ክላሲፊኬሽኑን በዚህ way ጨረስን ማለት ነው። alright, what's next? Next, similarity and congruency. Similarity and congruency. Similarity መጀመሪያ similarity ነው። Similarity of triangles. Okay, similarity of triangles. Similarity ማለት የትራያንግሎች ተመሳሳይነት ማለት ነው። Two triangles to be similar, there must be a certain criteria. የተወሰኑ ክራይቴሪያዎች ይኖራሉ። የመጀመሪያው መጀመሪያ ላይ እነዚህ ትራያንግሎች ምን መሆን መቻል አለባቸው? the same shape ሊኖራቸው ይገባል። they have አሁን ሁለት ትራያንግሎችን አስቡ። they have the same shape, have the same shape. ሳይዛቸው ሊለይ ይችላል። but may not have the same size. okay, ትራያንግሎች ሲሚላር ለመባል they must have the same shape, ሼፓቸው ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። but may not have the same size, ሳይዛቸው ግን አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ እኩልም ሊሆኑ ይችላሉ። they may not have have the same size, ተመሳሳይ ሳይዝ ላይኖራቸው ይችላል። next criteria ምንድን ነው? their corresponding angle must be congruent. okay, their corresponding angle must be congruent. corresponding አንግላቸው ምን መሆን መቻል አለበት? congruent መሆን መቻል አለበት። ሶስተኛ their corresponding side ratio is proportional. okay, their corresponding side ratio is proportional መሆን መቻል አለበት ወይም proportional መሆን አለበት ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ካሟላ እነዛ ትራያንግሎች they are similar። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ትራያንግሎችን አስዩም አድርጉ። alright፣ ለምሳሌ በሳይዝ አነስል አድርገው ሲሚላር ስለሆነ ሳይዛቸው ማተር አያደርግም ብለናል። አሁን ይሄ ትራያንግል ኤ ቢ ሲ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ትራያንግል ዲ ኢ ኤፍ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ትራያንግሎች ሲሚላር ናቸው ለመባል ለምሳሌ ሌትስ ሳይ ትራያንግል ኤ ቢ ሲ ሲሚላሪቲ እንደዚህ ነው ምልክቱ። እሺ፣ ዝግዛግ ነገር ማለት ነው። ሲሚላር ዊዝ ትራያንግል ዲ ኢ ኤፍ ነው ብንል ሁለቱ ሲሚላር ናቸው ለመባል ምን መሆን መቻል አለባቸው? አንደኛ they have the same shape፣ ሼፓቸው እንደምታዩት ተመሳሳይ ነው። ሳይዛቸው ግን ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል፣ ሊሆን ይችላል። እንደምታዩት የትልቅ ነው የትንሽ። ሁለተኛ their corresponding angle must be congruent። that means አንግል እዩት፣ እዚህ ጋር አንግል ኤ ከማን ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት? አንግል ኤ ከኮረስፖንዲንግ አንግል ዲ ጋራ፣ አንግል ቢ ከማን ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት? አንግል ቢ ከኮረስፖንዲንግ ሳይድ ማን ነው? አንግል ኢ ጋራ። ኤንድ አገን አንግል ሲ ከማን ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት? ከአንግል ኤፍ ጋር። ኦልራይት፣ ይህ መሆን መቻል አለበት። ሌላኛው ደግሞ their corresponding side ratio is proportional ወይ ደግሞ must be proportional። ኦኬ፣ ያ ደግሞ ምን ማለት መሰላችሁ?
ፕሮፖርሽናሊቲን ስናይ ሉክ ኤ ቢ divided by DE which is equals to BC divided by EF which is equals to AC divided by DF እኩል መምጣት መቻል አለበት። AB over DE BC over EF AC over DE እኩል መሆን ይሄ ሲካፈል ለዚህ እኩል ነው። ይሄ ሲካፈል ለዚህ እኩል ነው። ይሄ ሳይድ ሲካፈል ለዚህኛው ሳይድ ኦኬ። ይሄም መቻል ከቻለ ሲሚላር ናቸው እንላለን ማለት ነው። ኦልራይት ኦኬ። ሌላው ሲሚላሪቲን ሳንለቅ ሲሚላሪቲ ቴስቶች አሉን እዚሁ ላይ እንዳለ ሲሚላሪቲ ቴስት ማለት ቴስታችንን እዚህ ጋር እንጨርስ። አንግል ሲሚላሪቲ ቴስት አለ። ሳይድ ሲሚላሪቲ ቴስት አለን። ሳይድ አንግል ሳይድ ሲሚላሪቲ ቴስት አለን። አንግል ሳይድ እንዲሁም ሳይድ አንግል ሳይድ ማለት መሰላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለቱ ትራያንግሎች ይታያቸዋል። አንግል ኤ ከአንግል ዲ ጋር እኩል ቢሆን ኤንድ አገን አንግል ቢ ከአንግል ኢ ጋራ እኩል ቢሆን ሶስተኛው ሳይወድ በግዱ እኩል ስለሚሆን እነዚህ ሁለቱ ትራያንግሎች ሲሚላር ናቸው እንላለን ማለት ነው። አንግል ማለት ይሄ ነው። ሳይድ ማለት ደግሞ ይሄ ሳይድ ከዚህ ጋራ እኩል ነው ማለት ሳይሆን ፕሮፖርሽናል ነው እያልን ነው። ይሄኛው ሳይድ ከዚህኛው ጋራ ይሄም ከዚህኛው ጋራ ከሆነ ያ ማለት መሰላችሁ እዚህ ጋር ቅድም የሰራ ነው ማለት ነው። AB ኦቨር DE እኩል ይሆናል BC ኦቨር EF እኩል ይሆናል AC ኦቨር DF። እንግዲህ ይሄ ሳይድ ነው፣ ይሄ ሳይድ ነው። እነዚህ ሳይድ ሬሾአቸው እንግዲህ ፕሮፖርሽናል ከሆነ በሳይድ ሲሚላሪቲ ቴረም ሲሚላር ናቸው እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሳይድ አንግል ሳይድ። አሁን ሁለት ሳይዶች በመካከላቸው አንድ አንግል ሲኖር ያ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ሳይድ እና ይሄ ሳይድ አለኝ ኤገን ይሄ ሳይድ እና ይሄ ሳይድ አለኝ። ሁለቱ ሳይዶች ያ ማለት ይህን ሶስተኛውን ላጥፋውና AB over DE which is equal to BC over EF ሳይድ ኦኬ ፕሮፖርሽናል ከሆነ እና በመካከላቸው ያለው አንግል ደግሞ አንግል A እና አንግል D ኮንግረንት ከሆኑ እነዚህ ትራያንግሎች ሲሚላር ናቸው ይለናል። ይሄ ማለት እንግዲህ ሳይድ አንግል ሳይድ ሲሚላሪቲ ቴረም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ሲሚላሪቲ ቴስቱንም ሲሚላሪቲ ምን እንደሆነም አንደርስታንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ጋይስ። ሌላው ደግሞ ኮንግረንሲ ነው። ኮንግረንሲም ቀላል ነው። ኮንግረንሲ of triangles ኮንግረንሲ ኦፍ ትራያንግል ከሲሚላሪቲ ይለያል። ኮንግረንሲ ማለት ፍጹም ተመሳሳይነት ማለት ነው። አንድ አይነት መሆን ማለት ነው። ሲሚላሪቲ ግን መመሳሰል ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮንግረንሲ እዚህ ጋር ሲሚላሪቲን ጨረስ ኮንግረንሲን ነው እና ቴስቱን ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ትራያንግልስ ቱ ቢ ኮንግረንት ማሟላት ያለባቸው ሰርቴን ክራይቴሪያዎች አሉ። የመጀመሪያው they must have the same shape and size ኦኬ ስለዚህ ሁለቱ ትራያንግሎች ሲሚላር ማን ነው ኮንግረንት ናቸው ለመባል they must have the same shape
ሼፓቸውም ሳይዛቸውም ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሁለተኛ their corresponding side lengths must be equal ወይም ደግሞ ኮንግረንት መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ሌንግዛቸው እኩል መሆን መቻል አለበት። ኤንድ አጌን ሶስተኛ their corresponding angle must be what? ኮንግረንት መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ሶስት ነገሮችን፣ አንደኛ ሼፓቸውና ሳይዛቸው ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። ሁለተኛ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ሌንግዛቸው እኩል መምጣት አለበት። በሲሚላሪቲ ጊዜ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ሬሽዮ ነው ፕሮፖርሽናል መሆን መቻል ያለበት። እዚህ ጋር ግን ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ሌንግዛቸውን እኩል መሆን መቻል ያለበት። ከዛ እዚህ ሶስተኛ ደግሞ ዴር ኮረስፖንዲንግ አንግል መስት ቢ ኮንግረንት። ለምሳሌ ይህን ትራያንግል ይዩት። ይህን ትራያንግል ሌላኛ ትራያንግል እዚህ ጋር ውሰዱ። አሁን ትራያንግል ኤቢሲ ትራያንግል ዲኢኤፍ። እሺ፣ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ትራያንግሎች ኮንግረንት ናቸው ለመባል ኮንግረንሲ በሶስት ባሮች እንትን ይላል። እንደዚህ ነው ኮንግረንሲ። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኮንግረንት ናቸው ለመባል አንደኛ ሼፓቸው ሳይዛቸው እኩል መሆን መቻል አለበት። ሁለተኛ ዴር ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ሌንግዝ እኩል መሆን መቻል አለበት። ማለት ኤቢ ከማን ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት? ኤቢ ከዲኢ ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት። ከዲኢ ጋራ ቢሲ ከሲኤፍ ጋራ ቢሲ ከኢኤፍ ጋር ኤገን ኤሲ ከማን ጋር? ከዲኤፍ ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት። እነዚህን ካሟላ ምንድነው እንላለን? ኮንግረንት ነው እንላለን። ከዛ በተጨማሪ ኮረስፖንዲንግ አንግላቸው ደግሞ አንግል ኤ ከአንግል ዲ ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት። አንግል ቢ ከአንግል ኢ ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት። ኤጌን አንግል ሲ ከአንግል ኤፍ ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት። እነዚህን ሶስት ነገሮች ካሟላ የትራያንግል ኮንግረንቶች ናቸው እንላለን፣ ወይም ፍጹም ተመሳሳይ ናቸው እንላለን ማለት ነው ጋይስ። ከዛ ኮንግረንሲ ቴስቶች አሉን። የተለያዩ ኮንግረንሲ ቴስቶች አሉ። ኮንግረንሲ ቴስት ሁለት ትራያንግሎች ኮንግረንት መሆናቸውን ለማረጋገጥ ሳይዳቸውን በመውሰድ ኦኬ፣ ሶስቱም ሳይዶቻቸው ምን ከሆኑ ኮረስፖንድ ከሆኑ ኤንድ ሳይድ አንግል ሳይድ ደግሞ ማለት ይሄ ሳይድ እና ይሄ ሳይድ ኮንግረንት ነው፣ ይሄም ሳይድ እና ይሄም ሳይድ ኮንግረንት ነው፣ በመካከል ያለው አንግላቸው ኮንግረንት ከሆነ ትራያንግሎች ኮንግረንት ናቸው። አንግል ሳይድ አንግል አሁንም አንግል ሳይድ አንግል ያ ማለት እዚህ ጋር የአንግል እና የአንግል ኮንግረንት ናቸው። የሳይድ እና የሳይድ ኮንግረንት ናቸው። የአንግል እና የአንግል ኮንግረንት ከሆኑ ትራያንግሉ ኮንግረንት ነው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛስ አንግል ሳይድ ማለት አንግል ሳይድ የማለት አንግል ኤ ከአንግል ዲ ጋር እኩል ሆኖ አንግል ቢ ከአንግል ኢ ጋር እኩል ሆኖ ሳይድ ቢሲ
ከሳይድ ኢኤፍ ጋር እኩል ከሆነ ኮንግረንት ናቸው። በመጨረሻም ራይት አንግል ሃይፖትነስ ሳይድ የሚባል አለ። እሱ ደግሞ ለራይት አንግሎች ማለት ነው፣ ለራይት አንግሎች። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኮንግረንሲን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ቴስት ማድረግ እንችላለን ጋይሶች። ሌላኛው ደግሞ ሲሚላሪቲ ቴስትን ኮንግረንሲ ቴስትን ሁሉንም ጨረስን። አሁን የሚቀረን ቴረም ነገር ነው። ቴረም እሷን ራይት አንግል ትራያንግል ቴረምስ ኦን ራይት አንግል triangle. Theorems on right angle triangle. እሺ የመጀመሪያው ኢኩሊድ ቴረም ነው የምናገኘው። ኢኩሊድስ ቴረም። ኢኩሊድ ቴረም ምን ይላል? ኢኩሊድ ቴረም እንግዲህ ራይት አንግል ትራያንግል አለ። ሌትስ ሳይ ይህ ትራያንግል ራይት አንግል ትራያንግል ነው እንበል። ኦኬ ኤ ቢ ሲ then there is a height here height አለኝ ዜን ይህን ቢ ይህን ኤ ይህን ደግሞ ሲ ልበለው። ከዚች ያለችውን ሰግመንት ደግሞ ኢ ልበላት። ከዚች ያለችውን ኤፍ ልበላት። ራይት አንግል ተሰጥቶን ሌጎች አሉ። ሌጎች ማለት እንግዲህ ሾርተስት ወይም ሾርተር የሚባሉ ሳይዶች ናቸው ትራያንግል። ኤንድ ሎንገስት የሚባለው ደግሞ ሃይፖትነስ ይባላል። ስለዚህ ኢኩሊድ ምን ይላል? the square of the leg of a triangle which is equals to the product of the hypotenuse and the adjacent segments of the hypotenuse ይለዋል። ያ ማለት ኤ ስኩዌር ሌጉ ማለት ነው። ኤ ስኩዌር ማለት የሃይፖትነሱ ብዜት ሲ ሲባዛ በአጀሰንት ሰግመንት ኤፍ ማለት ነው። ቢ ስኩዌር ማለት ደግሞ ቢ ስኩዌር አሁንም ሲ ሃይፖትነሱ ሲባዛ አጀሰንት ሰግመንቱ ኦፍ ዘ ሃይፖትነስ ማለት ኢ ማለት ነው። ኢ በተመሳሳይ ኤች ማለትም ኢ ታይምስ ኤፍ ይሆናል። ኢ ታይምስ ኤፍ የምን ይባላል? ኢኩሊድስ ቴረም ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ይሄ ከእጅ እስከ እጅ 9 ዩኒት ቢሰጥ እዚህ ጋር ደግሞ 6 ዩኒት ቢሰጥ ማንን ፈልጉ ልንባል እንችላለን? ቢን ኤን ሲን ፈልጉ ልንባል እንችላለን። መጀመሪያ ሲ ማለት 6 ሲደመር 9 6 ሲደመር 9 እኩል ነው 15 ዩኒት ይመጣል። ዴን ኤ ስኩዌርስ ኤ ስኩዌር ማለት ደግሞ ሲ ታይምስ ኤፍ ነው። ሲ 15 ነው። 15 ሲባዛ ኤፍ ማለት 6 ነው። 6 እኩል ነው 90። ዜን ኤ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 90 which is 3 ሩት 10 ይመጣል። ኤንድ ቢ ስኩዌር ማለት ደግሞ ሲ ሲባዛ ዳት ሚንስ ሲ ስንት ነው? 15 15 ሲባዛ በስንት በ9 እኩል ነው 135። ስለዚህ ቢ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 135 ይሆናል። በተመሳሳይ ኤች ማለት ምን ማለት ነው? ኢኤፍ ነው። ኢኤፍ which is equals to 6 ሲባዛ በ9 9 ሲባዛ በ6 እኩል ነው 54። እዚህ ጋር ስኩዌር አለች ጋይስ። ኤች እኩል ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 54 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። የኢኩሊድስ ቴረም እንለዋለን። አሁን ደግሞ ፓይታጎረስ ቴረምን እንይ። ፓይታጎረስ ቴረም እዚህ ጋር ይህን ስዕል እንቶ ስለሚያስፈልገን ማለት ነው። እሺ ዴን እዚህ ጋር ፓይታጎረስ ቴረም ደግሞ ድራይቭ የሆነው ከኢኩሊድ ቴረም ነው። ፓይታጎረስ ቴረም ምን ይላል መሰላችሁ? the sum of the square of the legs of a right angle triangle which is equals to the square of the hypotenuse ይላል። ያ ማለት ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር እኩል ነው ሲ ስኩዌር እንደማለት ነው። ሃው እንዴት እንደመጣ ከኢኩሊድ ቴረም መውሰድ እንችላለን። ሌትስ ሴይ ይህን ነገር አሁን ይችን ሲዋን እንበላት፣ ይችን ደግሞ ሲቱ ኢኤፍም እንዳለ መውሰድ እንችላለን። ራሱ እንዳለ መውሰድ እንችላለን። ሲዋን ሲቱ ማለት እንችላለን። ኢኤፍ እንበለውሽ
ኤፍ እንዳለ ይቀመጥ ችግር የለውም። ዜን ኤ ስኩዌር ማለት ነው ኤ ስኩዌር ማለት ሲ ታይምስ ኤፍ አይደለ? ኤ ስኩዌር እኩል ነው ሲ ታይምስ ኤፍ። ቢ ስኩዌር ማለት ደግሞ ሲ ታይምስ ኢ ሲ ታይምስ ኢ። ዴን ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ማለት እንግዲህ ሲኤፍ ፕላስ ሲኢ ማለት ነው። ከዛ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ኢንቱ የጋራ ሲ መውሰድ ስለምንችል ኤፍ ፕላስ ኢ ማለት ነው። ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ታይምስ ኢ ፕላስ ኤፍ ማለት ሲ ማለት ነው። ሲ ታይምስ ሲ። ስለዚህ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳልስ ሲ ታይምስ ሲ ስኩዌር። ስለዚህ ፓይታጎረስ ቴዎረም ማለት ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳልስ ሲ ስኩዌር ይሰጠናል ማለት ነው። እስቲ ምሳሌ እንስራ። ምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ግድግዳ አለ፣ እዚህ ጋር ወለሉ አለ፣ ከዛ እዚህ ጋር የሆነ መሰላል ተቀመጠ እንበል። ኦኬ መሰላል አለ። ይሄ መሰላል ነው። የግድግዳው ርዝመት 8 ሜትር የመሰላሉ ርዝመት ደግሞ 10 ሜትር ቢሆን ከመሰላሉ ጫፍ ከእግሩ ላይ እስከ ግድግዳው ጠርዝ ድረስ ያለው ይሄ ስንት ነው ተብለን ልንጠየቅ እንችላለን። ስለዚህ እንደምታዩት ይቺ ሳይድ ሆሪዞንታሉ እና ቨርቲካሉ ሌግስ ኦፍ ዲስ ትራያንግል ነው። ይሄኛው የሌደሩ ወይም ደግሞ መሰላሉ ደግሞ ሃይፖተነስ ነው። ስለዚህ 8 ስኩዌር ሲደመር ኤክስ ስኩዌር እኩል ይሆናል 10 ስኩዌር ይሆናል። 8 ስኩዌር ሲደመር ኤክስ ስኩዌር እኩል ነው 10 ስኩዌር። ዛት ኢዝ ኤክስ ስኩዌር እኩል ነው 10 ስኩዌር ሲቀነስ 8 ስኩዌር። ኤክስ ስኩዌር እኩል ነው 100 ሲቀነስ 64 ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር እኩል ነው 36። ኤክስ እኩል ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 36 which is equal to 6 ዩኒት ይመጣል ማለት ነው። ለዛ አድርገን መስራት እንችላለን። ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁ ስለነበራችሁ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች